ஹலோ எவ்ரிவான், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் 8ஓட என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக் சாப்டர் 11 ஃபோர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷரில் உள்ள ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, I think this is a big chapter. It has 10 activities, so we can explain it one by one. First activity, table 11.1 gives some examples of familiar situations involving motion of objects. You can add more such situations or replace those given here. Try to identify action involved in each case as a push and or a pull and record your observations. One example has been given to help you. இப்போ நான் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, நம்ம இப்போ அவங்களா ஒரு சிச்சுவேஷனை தந்துடுவாங்க. அது வந்து புஷ் இன்க்ளூட் அது மேலே என்ன ஆக்ஷன் அதில் இன்க்ளூட் ஆகுது, அப்புறம் அது என்ன, அது கேன் பி குரூப்ட் அஸ் புஷ் ஆர் புல் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. எஸ் ஆர் நோவான்ட்டு. வாங்க ஆக்டிவிட்டிக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு serial number 1 2 3 4 5 6 7. They have given 7 options. Description of the situation, action, pushing or pulling or picking or hitting, lifting, lowering, flying, kicking, throwing, shutting, flicking. Action can be grouped as push or pull. Okay, let's read the first one. Moving a book placed on a table. Pushing, pulling, lifting. Push or pull, it includes both push and pull, so we'll mark as yes and yes. Second one, opening or shutting a door. Pushing, it includes pushing, pulling, lifting, lowering, so this action can be grouped as push or pull. So we can write as yes and yes. Wait. Drawing a bucket of water from a well. This action can be seen lowering, lifting, pulling. Action can be grouped as a push or pull. Yes, yes. You can mark it both as yes and lowering, lifting, pulling. A football player taking a penalty kick. This situation includes such as lifting, kicking, hitting. And this action cannot be grouped as a pull, so it includes only push, so we can take yes and no for pull. Yes for push. A cricket ball hit by a batsman. It includes hitting, lifting and flicking. This action can be grouped as a push and cannot be pull. Pull no and push yes. Moving a loaded cart. Moving a loaded cart means we can include as pulling, pushing, so both as yes and yes. Opening a drawer, we can include this action as only pulling, so pushing we must write as no and pulling yes. Okay, now the first activity is over. Let's move on to the second activity. If any doubt in the first activity, leave it in the comment below. Activity 2. Choose a heavy object like a table or a box, which you can move only by pushing hard. Try to push it all by yourself. Can you move it? Now ask one of your friends to help you in pushing it in the same direction. Is it easier to move it now? Can you explain why? Now push the same object, but ask your friend to push it from the opposite side. Does the object move? If it does not, note the direction in which it moves. Can you guess which one of you applying a larger force? The answer for this is the box moves difficultly when we push alone, but moves easily if helped by our friend.
Thus, force applied on object in same direction and to one another. So the answer for this is the box moves difficultly and when we push alone. Sorry, the box moves difficultly only when we push alone, but moves easily if helped by our friend. Thus, force applied on object in same direction and to one another. When object is pushed from up, so the first that is this question can be divided into two parts. The first question includes the what I read now, and the second question's answer is what I am going to read now. When object is pushed from the opposite side, it doesn't move. Thus, if two forces acting in opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. If anyone has a doubt in the second part, can I'll explain it again, once in English and once in Tamil. When object is pushed from the opposite side, it doesn't move. Thus, if two forces acting in opposite direction to an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. அதாவது இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து புஷ் ஆகுறப்ப அது மூவ் ஆகாது. இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன்லேருந்து மூவ் ஆகுறப்ப அதோட நெட் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸையும் சப்ராக்ட் பண்ணுறது தான் அந்த நெட் ஃபோர்ஸ். இந்த ஆக்டிவிட்டி, அதாவது 11.2 ஆக்டிவிட்டியில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள், நான் அதை உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். வாங்க, இந்த ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சிருச்சு, நம்ம அடுத்த ஆக்டிவிட்டிக்கு போகலாம். ஆக்டிவிட்டி 11.3. Take a rubber ball and place it on a level surface such as a tabletop or a concrete floor. Now gently push the ball along the level surface. Does the ball begin to move? Push the ball again while it is still moving. Is there any change in its speed? Does it increase or decrease? Next, place your palm in front of the moving ball. Remove your palm as soon as the moving ball touches it. Does your palm apply a force on the ball? What happens to the speed of the ball now? Does it increase or decrease? What would happen if you let your palm hold the moving ball? இந்த கொஸ்டினையும் நம்ம அதே மாதிரியே ரெண்டாக பிரிக்கலாம் கைஸ். ஸோ I'll explain the first one. When we push the ball along the level surface, the ball begin to move. When we push the ball again while it is still moving, it increases its speed. இது ரொம்ப ஈஸி தான், அநேகமாக இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். செகண்ட் ஒன் படிக்கிறேன். இது அதாவது இதே கொஸ்டினில் செகண்ட் பார்ட். When we place our palm in front of the moving ball, it decreases its speed. Hence, force can change the state of motion. இதை புரியாதவங்க இந்த ஆக்டிவிட்டியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், புரியும். அப்பயும் உங்களுக்கு புரியலன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன டவுட்டுன்றதை கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் கைஸ். Activity 11.4. Take a ball and place it on a level surface as you did in activity 11.3. Make the ball move by giving it a push. Now place a ruler. In doing so, you would apply a force on the moving ball. Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? Repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that it makes different angles to its path. In each case, note your observations about the direction and motion of the ball after it strikes the ruler. இந்த கொஸ்டின், அதாவது இந்த ஆக்டிவிட்டியும் இட்ஸ் சிமிலர் டு த ப்ரீவியஸ் ஆக்டிவிட்டி. இதை எப்படி பிரிக்கலாம்னா, இதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் நம்ம ஏபின்னு பிரிக்கலான்னு என்னோட ஒரு தாட். நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், வாங்க. Ball changes direction after it strikes the ruler. Thus, a force can change direction of motion of a moving object. அதாவது இதோட டெஃபினேஷன் என்னன்னா, ஒரு ஃபோர்ஸ் அதாவது ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்டோட டைரெக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணலாம். அந்த ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்டோட டைரெக்ஷன் ஆஃப் மோஷனை சேஞ்ச் பண்ணலாம். அதுதான் இதோட
டெஃபனிஷன். வாங்க நம்ம இதை பார்க்கலாம். அதாவது இதில் 2 பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. புக்கு உள்ளவங்க பாருங்கள், இதோட பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி புக்கு இல்லாதவங்க நான் வீடியோவில் இப்போ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். ஏக்கு வந்து a ball set in motion by pushing it along a level surface. பியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the direction of motion of the ball after it strikes the ruler placed in its path. புரியுதா? இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர். ஓகே கைஸ், வாங்க நம்ம ஆக்டிவிட்டி 11.5க்கு போகலாம். ஆக்டிவிட்டி 11.4 க்ளோஸ். Some situations have been given in column 1 of table 11.2 in which objects are not free to move. Column 2 of this table suggests the manner in which a force can be applied on each object, while column 3 shows a diagram of the action. Try to observe the effect of force in as many situations as possible. You can also add similar situations using available material from your environment. Note your observations in column 4 and 5 of the table. அதாவது இது எப்படின்னா, நம்ம ஆக்டிவிட்டி 11.1 பண்ணோம் தெரியுமா, ஞாபகம் இருக்கா? அந்த மாதிரி தான் 11.2 என்னதுன்னா, ஸ்டடிங் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, வாங்க அந்த டேபிளை பார்க்கலாம். இதுக்கும் என்னென்ன தந்திருக்காங்கன்னா, டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் சிச்சுவேஷன், ஹவு டு அப்ளை ஃபோர்ஸ், டயக்ராம், ஆக்டிங் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன், சேஞ்ச் இன் ஷேப். இதுக்கு டயக்ராம் என்னால் வரையலாம், அதாவது வாய்ஸ்லாம் சொல்ல முடியாது. நான் உங்களுக்கு அதாவது இந்த யூடியூப் வீடியோவில் பிக்சர் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். A lump of dough on a plate. How to apply force na, pressing it down with your hands. Change in state of motion இதில் நடக்குமா? அதாவது இதில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு சப்பாத்தி டவ்வை எடுத்துக்கிட்டு, அதாவது சப்பாத்தி மாவு அதை எடுத்துகிட்டு பிசையும் போது அதோட ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் மாறுமா? pressing it down with your hands. அது மாறாது, உங்களுக்கே புரியுதுல. அதனால் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நோ. சேஞ்ச் இன் ஷேப், அதாவது இதோட ஷேப் மாறுமா? ஆமாம், நம்ம இதோட ஷேப்பை மாற்றலாம், அதை ப்ரெஸ்ஸிங் இட் டவுன் வித் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சும்மா பேசுகிறப்ப அதோட ஷேப் மாறும். அதனால் நம்ம இதுக்கு எஸ் கொடுக்குறோம். அடுத்தது ஸ்ப்ரிங் ஃபிக்ஸ்ட் டு த சீட் ஆஃப் அ பைசைக்கிள். இப்போ நிறைய பேர்ட்டு சைக்கிள் இருக்கும். அந்த சைக்கிள் சீட்டுக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஸ்பீட் பிரேக்கர்லலாம் வேகமாக போய் ஏற்றுனோன்னா நமக்கு பின்னாடி வலிக்காது. அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து கொஞ்சம் ஜம்பிங் மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு ஹவு டு அப்ளை ஃபோர்ஸ் வந்து பை சிட்டிங் ஆன் த சீட்டு தான். இதில் சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன், இது நவுருமா? நோ. அது சேஞ்ச் இன் ஷேப் ஆகுமா? ஆமாம், பிகாஸ் அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்துட்டு அமுங்கும் தெரியுமா, அதில் ஷேப் ஆகும். ஆனால் ஸ்ப்ரிங் நவுறாதுல. அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த மோஷன் அதில் இருக்காது, அதனால. ஆனால் ஷேப் அதில் இருக்கும். அதாவது இப்போ நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இப்போ குட்டி ஸ்ப்ரிங் இருந்துச்சுனாலே அதை அமுக்கி பாருங்கள், அதில் ஷேப் மட்டும் மாறும். அடுத்தது ரப்பர் பேண்ட் சஸ்பெண்டட் ஃப்ரம் அ ஹூக் ஆர் நெயில் ஃபிக்ஸ்ட் ஆன் அ வால். பை ஹேங்கிங் அ வெயிட் ஆர் பை புல்லிங் இட்ஸ் ஃப்ரீ எண்ட். அதாவது ஹவு டு அப்ளை ஃபோர்ஸ் வந்து பை ஹேங்கிங் அ வெயிட் ஆர் பை புல்லிங் இட்ஸ் ஃப்ரீ எண்ட். சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் இதுக்கு மாறவே மாறாதுங்க, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இதுக்கு ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் நோ தான். ஆனால் சேஞ்ச் இன் ஷேப் எஸ். நீங்களே உங்கள் வீட்டில் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் அடிக்கிறதுக்கு எங்கேயாச்சும் ஆணி இருக்கும், அங்கே இப்படி ஒரு ரப்பர் பேண்டை மாட்டிட்டு ஒரு சைடை இழுத்து பாருங்கள், உங்களுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டி நல்லா புரியும். A plastic or metal scale placed between two bricks. By இதுக்கு how to apply force வந்து by putting a weight at the center of the scale. இதுக்கும் மோஷன் மாறாதுங்க. சேஞ்ச் இன் ஷேப் எஸ், உங்களுக்கே புரியும். அதாவது இப்போ நீங்கள் 2 செங்கக்கல் அப்படின்னு வச்சுட்டு, அதாவது பிரிக், இஃப் யூ கீப் 2 bricks and place a scale, அதாவது between the 2 bricks like a bridge and keep a weight. அதாவது இப்போ ஒரு அதே மாதிரி ஒரு பெரிய கல்லே வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வச்சா அது மடங்கும், அதனால ஷேப்பில் ஒரு சேஞ்ச் ஆகும்.
இப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்மளா இன்னும் ஒரு 2 எழுதணும்னு கேட்டிருக்காங்க. a sheet of paper. இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? by crushing. ஓகேவா? by crushing. change in state of motion no, அது எஸ். ஓகேவா? a piece of sponge in your hand. இது எப்படி பண்ணலாம்? அது நம்ம by pressing, motion வந்து no, shape வந்து எஸ். அதாவது இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டியில் ஒரு கீ இருக்குது. அது என்னன்னா அதாவது இந்த ஆக்டிவிட்டியில் இதில் எதுக்குமே சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் நடக்கவே நடக்காது. there is no change in state of motion in all of these in this activity 11.5. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி புரியாதவங்க அவங்களோட டவுட்டை நோட் பண்ணிக்கிட்டு அதை கமெண்ட்டில் போடுங்க. நான் வந்து அடுத்த வீடியோ, அதாவது நான் இப்போ ஆக்டிவிட்டி 11.5 வரைக்கும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். மிச்சம் 5 நான் அதாவது நாளைக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் நீங்கள் உங்களோட டவுட்ஸை நோட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் அதை கமெண்ட்டில் போடுங்க. நான் அதை உங்களுக்கு நாளைக்கு வீடியோவில் லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸில் நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன். Okay guys, bye. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.